bà vợ mình nhầm ban luôn đấy số mà nhà group luôn chuẩn bị xuống bà ta đó bụng mà bóng ôn ông phụ mình tặng bà ngày ní bà bị cầm hôn hồi dốn và lần trai chi thò mà chết phnom penh phết crop bà ngày ní cứ dương nâng chuẩn bị chun ông pi thạc để cho này bà chi crop thò mà chết phnom penh đã ai pra ban lơ đầm nam cả sẽ cầm hay miền sầm núi chơi chơi mà bóng ôn như tay để xạ xua một can cam vị thế hay chỉ phải cứ tay chỉ cho tha ta chi crop thò mà chết phnom penh nắng nhưng ai pra ban lơ đầm nam ấy khla bà hay pra ban ở pe na bà hay pra tới với chui ấy khla đó tận nam bảo dưỡng sầm cả lụt lọ chẳng ngày này có miền càng chơi châu rôm pi là hội dân sụp hạp thiên dục này chạy tê bọc rồng hồn hội dân to đầm bay nằng bọ xài hay mình ao cát pết đấy bà xua tại can là cố to tay mà đón bà phô sầm nua ní cứ miền chởn tiệt bà chắc là cố chui bọ xe tính một thắt tá bà chi khó phun pích bảo dưỡng nó pra ban lừa tận nam ấy khla hay vì chui ấy khla tận đó can lụt lọ bọ tận nam bảo dưỡng con hay tam bát tới biệt thạch chi cứ đôi aha bà aha tụi mẹ bốc cái chiết rồi có aha bây giờ vậy vì mình nuốt aha tụi mẹ mình nuốt chứ tụi mẹ chi crop to mà chiết ní cứ bật lật máu cứ sầm ráp đâm đốt lư tận năm của bậc phết có pra lư đây cả sự cam đâm đốt tận năm của bậc phết bà vì ọt bay trái tha từ trái pra lư tầm năm từ ren từ bờ bè lư tận năm từ su rồi có bờ bè này hay cả lai ní môi đấy có nhom trong chay đầm lệ hay sòng cót ngôn từ oi bờ chia cả sự câu dướng oi dul căn từ ba còn oi chồng nay đam tôn trao nông không ca bật lật và tay từ nom tha khát đời xa ca chấm này đam tôn tràn đời xa miền khác kia tha chi prao sầm hết tầm năm ní bà bé ta lư tầm năm nụ bà ọt tê bà cứ prao group chi từng mình tha chi thom chứ mình tha chi kimi rồi có mình tha chi cùng bao thế cứ prao ban lư tầm năm của bậc phết conแต่viết chay chịu và vẽ trôi vẽ ca vẽ play chẳng tới và phần tép tôi mà với cứ sầm hết chi thom chứ Phnom Penh ní mình tha pra lơ tầm năm ban của bậc phết hói pra ban group vẽ này tầm năm tiền và đời xa vía chia bậc phụ chi đại dương bằng cao pi xóm lang pi cả sầm no chỉ trao đại viêm miên thiết tiếng chùm run chỉ NPK chăm bạch phong nhưng chia bậc phụ bậc cao là bang cà phê cả hàng micro thiệt chẳng việc xóm lang pi cả sầm no chỉ trao mình tha bậc phụ lì mụ sát và lì mụ phải chiêu lì mụ mòn mà lì mụ chu xem và hỏi ở đây đây sòng khan nó cứ cao lang xóm lang pi và mà sao cho ăn sạch khiết và mà sao cho ăn tray bà mê chi đầm bây giờ một bánh bằng pon chỉ NPK và vừa có phe và cam rồi có chung cam rồi có cả sầm no chỉ trao tiết để aoแต่ phục phơi rồi lùi và dương vô một xóm chỉ trí bài ban bậc cao chỉ chi muối để chui từ đó đấy hỏi vì chui ở tầm năm nấng thì chậm bàn dù bà con là cụ chẳng sầm núa chơi tầm miên bông bông như con trao xua đá nè vẫn khi là cụ lương làm vì cặp bò và bông bông như tha chi thò mà chết nó đôi chi cặp bò đài lấy ngày nay mình ở khát về trong xua là can là cụ to tha tá và phết cặp bò hay là chi thò mà chết nó việc khó khăn chẳng mấy đứa còn đôi khné tế đứa còn chẳng mấy đài là cụ bà con cái này ní cứ dọc khăn nó cứ trong chay đầm lê ao cái chia cả co những chục khát tiệt tử và chục khát tiệt tử tha nơi pe khác con ót ban phở pe chi thò mà chết đứa có chi kimi bột xóm xế nhỉគាត់ផ្ដោតលើកម្ពុជាគាត់តែម្ដងគាត់យល់ថាកម្ពុជាគាត់គឺអាទិទេពនៅក្នុងការដែលជួយទៅដល់ដំណាំរបស់គាត់ឲ្យផលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យថាកម្ពុជាគឺវាអត់បានកំណត់ NPK ទេបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលប្រជាកសិករយើងយកទៅលមុខសัตว์គូមួយក៏ជាកម្ពុជាបាទយកទៅកណ្ដៀងខេត្តចកកំប្លោកមកក៏ជាកម្ពុជាយកទៅដីបាតបឹងបាតគេហៅថាបីភក់ដីដបោកមកក៏ជាកម្ពុជាអញ្ចឹងវាអត់អាចកំណត់ NPK និងបង្កើនការលូតលាស់ដល់ដំណាំរបស់យើងឲ្យផលច្រើនបានទេគ្រាន់តែវាជួយទៅដល់ដីឲ្យផុសធូរជួយឲ្យដីមានសំណើមឬក៏កែលម្អដីខូចឲ្យមកជាដីដែលអាចដាំដុះវិញបានអញ្ចឹងមានន័យថាវាខុសពីជីធម្មជាតិភ្នំពេញយើងនេះបាទដែលខូចយន្តកសិកម្មផលិតនេះគឺក្នុងគោលបំណងមួយគឺទៅប្រើបូកពីលើកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារជីធម្មជាតិរបស់យើងបានកំណត់ NPK គុណភាពខ្ពស់ជាងបាទគុណភាពខ្ពស់ជាងដោយយើងបានកំណត់ NPK ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីធាតុផ្សំហ្នឹងថាលិមុខសัตว์ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនយកតែលិមុខសัตว์សតទេអញ្ចឹងយើងយកទៅម្សៅឆ្អឹងយកទៅបូកចូលយកពពួកផូស្វាតយកមកបូកចូលយកពពួកហ៊ុយមិចយកមកបាញ់ចូលយកមកពពួកផេកជូងកាមយកមកដាក់ចូលឬក៏ពពួកដែលកាកសំណល់ដែលរលាយជាច្រើនទៀតយកមកដាក់ចូលពិសេសគេហៅថាមេជី NPK ដែលយើងបាញ់ឲ្យវាទៅជា NPK បាទកាច់ហើយបង្កើន NPK ដូចជា433 444នេះជាដើមនេះគឺវាខុសពីកម្ពុជាត្រង់តែយើងកំណត់ NPK នេះហើយដែលជាការជួយជំរុញឲ្យការលាស់ត្រួយការចេញផ្កានិងការកផ្លែ
ក៏ជា DC ឲ្យខ្ពស់ក៏ជាម្សៅមីឲ្យវាច្រើនក៏ឲ្យស្រូវនឹងមានទម្ងន់នេះគឺគេពាក្យថា NPK ហ្នឹងវាជួយអញ្ចឹងវាខុសពីកំប៉ុស្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើចែករំលែកចង់ឲ្យកស៊ូបាទលូតលាស់ល្អមាន DC ខ្ពស់ទឹកជ័រកាន់តែច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនប្រើកំប៉ុស្តអាចគោក៏ប្រើទៅបាទទី1គឺជួយសម្លាប់មេរោគនិងអាចគោដោយការប្រើម្សៅកបោបាទទី2គឺត្រូវបូកជី NPK ដូចជាជីហ៊ុយយន្តកសិកម្មបាទដែលកំពុងតែចែករំលែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺជីភ្នំពេញនេះយកទៅដាក់ក្នុងចំការកស៊ូបាទដើម្បីជួយឲ្យជំរុញឲ្យការលូតលាស់ផងបង្កើនទឹកជ័រផងនិងបង្កើន DC ដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកទិញ DC ខ្ពស់គឺបានតម្លៃខ្ពស់ដែរបាទអរគុណមិញគឺសំណួរច្បាស់ហើយបងប្អូនណាបាទកុំឆ្ងល់ថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបកស្រាយអស់ហើយមានសំណួរបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតថាតើជីធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងបាទប្រភេទគ្រាប់ជីគ្រាប់ភ្នំពេជ្រហ្នឹងយើងអាចប្រើបូកមួយជីគីមីបានអត់ព្រោះថាជីគីមីវាមានសារធាតុ NPK ហ្នឹងវាខ្ពស់បាទតែយើងអាចប្រើបូកគ្នាទៅល្អអត់ហើយគាត់ថាយើងប្រើបានអត់គ្រូបាទអរគុណឡើយនេះគឺចង់ប្រៀបធៀបឲ្យប្រជាកសិករយើងឲ្យងាយយល់តែម្ដងជាពិសេសបើអ៊ំពូមីងបាទជាស្ត្រីវិញគឺយើងនិយាយប្រៀបធៀបថាជីធម្មជាតិនិងជីគីមីគ្រាប់នេះប្រៀបធៀបដូចអង្គបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអង្គណាំខំបងបាយរឹងបាទអញ្ចឹងវាខ្ញុំចង់ឲ្យបានបាយនឹងទុនខ្ញុំគ្រាន់បូកមួយម៉ាលីសដែរឬក៏បូកមួយផ្កាមដួលមកបាទឬក៏យើងប្រៀបធៀបសម្លវិញមានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្លម្ជូរវាអត់មានខុសអីដែលយើងបូកចលការីចូលមកមួយមុខទៀតបូកឆាខ្ញីចូលមកមុខទៀតគឺវាកាន់តែកើនធម៌ពលឲ្យយើងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ហើយវាកើនកម្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាជីធម្មជាតិគឺជាជីគោលមួយដែលវាចិញ្ចឹមឲ្យរុក្ខជាតិបានយូរវាជាជីគោលមួយដែលមាន NPK ផងវាមានពពួកមីក្រូធាតុដែលជួយជារបាំងការពារផងបាទសម្រាប់ជីគីមីនេះវាគ្រាន់តែមានធាតុជំរុញមួយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ជំរុញទួយមានអ៊ុយរ៉េបាទ4600មានតែ N មួយទេបាទអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងប្រើតែ N សតទៅជាងការកូនតំណាំទូចមួយដាក់ទៅអាលៀកងាប់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើយើងបូកជាមួយនឹងជីធម្មជាតិអត់ទេបាទអញ្ចឹងមានវាបង្កើនរបាំងការពារផងចិញ្ចឹមផងអញ្ចឹងសួរថាបូកគ្នាបានអត់បូកគ្នាបានបូកទៅតាមតម្រូវការនៃវគ្គនីមួយៗអញ្ចឹងបើយើងមានជីធម្មជាតិដែលមានគុណភាពហើយយើងមានជីកំប៉ុស្តដែលមានសារធាតុគួបផ្សំដែលជួយទៅដល់ដីហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបូកជីគីមីនឹងតិចតួចប្រហែលជាប្រមាណ 15% ឬក៏ 20% វាគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់ចាំបាច់ចំណាយដើមទុនច្រើនទៅបូកឲ្យវាលឹះលុបទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចលើកឡើងដូចតរេននៅពេលដែលយើងយកផ្កាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបូកជាមួយតែជំរុញកែងទៅឬក៏824ទៅតាមអាគមឧទាហរណ៍សរីរាង្គលូតលាស់ល្អហើយយើងបូកតាមអាគមតែ3ខាំ5ខាំមករួចហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដើមមកដៅយើងប្រើជីកំប៉ុស្តរហូតទៅដល់ដូចដំណាំដែលខ្ញុំចុះទៅមកសម័យនៃតរេនអាយុ25ឆ្នាំអាយុ30ឆ្នាំឬក៏អាយុ15ឆ្នាំអាយុ10ឆ្នាំអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ប្រើជីកំប៉ុស្តរបស់គាត់រហូតទៅដល់បាទ50គីឡូបន្ទាប់មកគាត់ប្រើជីធម្មជាតិ15គីឡូអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបូកតែគីមីតិចតួចតែ3 4 5ខាំទៅរួចនេះគឺជាភាពចំណេញហើយនឹងប្រើឲ្យចំគោលដៅអញ្ចឹងមានន័យថាជីធម្មជាតិនិងជីគីមីគឺអាចបូកគ្នាអញ្ចឹងមិនថាជីគ្រាប់ទេសូម្បីតែជីទឹកពៅបំពន់ក៏យើងបូកបានដូចគ្នាអានេះគឺចង់ជំរាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណមែនតើលោកគ្រូបាទសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែច្បាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែគេថាមានប្រសិទ្ធភាពបាទទៅលើដំណាំរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាយផ្សំនេះបាទអញ្ចឹងក៏មានសំណួរមួយទៀតបាទសំណួរចុងក្រោយបាទនៃសំណួររបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់និងបរិមាណវិញម្ដងបាទព្រោះថាបងប្អូនយើងខ្លះជីធម្មជាតិហ្នឹងប្រើប្រមាណ3គ្រប់បាទសម្រាប់ដីមហាត់ឬក៏ថាតំណាំមកគុំបាទហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិប្រមាណអីចឹងទៅបាទថ្ងៃនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយថាតើបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់យើងគួរតែប្រើប្រាស់របៀបណាហើយប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណណាដែរអរគុណចឹងសំខាន់ចំណុចនេះដែលយើងប្រើទៅចេះតែមិនចំគោលដៅហើយមិនចំគោលដៅនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណដែរពេលខ្លះពេលវេលាដូចប្រើត្រូវហើយប៉ុន្តែបរិមាណវាតិចពេកបាទឧទាហរណ៍ថាចន្ទទីគាត់ប្រើប្រាស់នៅដើមរដូវនៅពេលធ្លាក់ភ្លៀងមកគឺចន្លោះខែ6ខែ7គាត់បានប្រើហើយប៉ុន្តែចន្ទទីអាយុ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំគាត់ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងមួយគុំ2គីឡូតែគាត់បានប្រើតែកន្លះគីឡូអញ្ចឹងអានេះក៏ជារឿងសំខាន់ដែរពីព្រោះបរិមាណកាលណាតែវាអត់គ្រប់ក៏វាជំរុញអត់ដល់ដែរបាទមានន័យថាយើងការដែលយើងនិយាយថាមនុស្ស
10 អ្នកយើងត្រូវការអង្គដែលយើងត្រូវញ៉ាំហ្នឹងគឺម្នាក់មួយចានគឺស្មើនឹងយើងអាចដាំរហូតដល់7កំប៉ុងដល់យើងមានតែមួយកំប៉ុងដាំមកចែកគ្នាបានតែបន្តិចម្នាក់វាអត់មានគ្រប់កម្លាំងដដែលបាទវាបានញ៉ាំតែវាអត់គ្រប់កន្លែងនេះក៏ជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅគឺទី1សម្រាប់ដំណាំដែលមានរដូវកាលមានការដើមរដូវនិងចុងរដូវនៅក្នុងការឲ្យផលដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញថាដូចជាកៅស៊ូបាទដូចជាចន្ទទីឬក៏ដូចជាម្រេចដូចជាអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅក្រោយពេលប្រមូលផលឬក៏ដើមរដូវថ្មីមកវិញបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចចន្ទទីនេះពេលនឹងចិត្តដល់នេះគឺមានន័យថាចន្លោះខែ6ខែ7យើងត្រូវដាក់ជីចូលដើម្បីផលិតត្រួយថ្មីមកវិញហើយគេនឹងដាក់ម្ដងទៀតគឺនៅខែ10ដើម្បីបំបត្តិយកផ្កាអានេះដាក់ឲ្យចំគោលដៅបាទទី2ដោយម្រេចដូចគ្នាបាទក្រោយពីពេលបូតបាចម្សៅកវោយរួចអស់សម្រាប់មេរោគបាទយើងនឹងដាក់ចូលមកនៅដើមរដូវដើម្បីផលិតត្រួយមកវិញបាទហើយនឹងគេដាក់ម្ដងទៀតគឺនៅចុងខែ9ឬក៏ខែ10បាទអញ្ចឹងគេដាក់ដើម្បីផលិតកោសិកាដាក់ដើម្បីអីទី1មិនមែនដាក់ដើម្បីយកផ្លែទៀតទេពេលខ្លះព្រោះវាផ្លែពីដូចម្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាពេលវាផ្លែពីខែ3ខែ4ទៅហើយប៉ុន្តែគេដាក់ពេលនោះគេដាក់ជំរុញឲ្យវាកោសិកាវាលាស់ថ្មីមកកុំឲ្យវាអន់បាទមិនមែនថាដាក់ទៅអត់ដាក់ទៀតដល់តែគ្នាងាប់បាត់បានទៅដាក់វាថែមទៀតគឺអត់ទេអញ្ចឹងបានថាដំណាំនេះគឺគេដាក់មួយឆ្នាំ2ដងវាស្មើនឹងមួយវត្តកាលជីវិតរបស់វាគឺស្មើនឹង4ទៅ6ខែម្ដងអានេះគឺសម្រាប់ដំណាំឈើហូបផ្លែឬក៏ដំណាំដែលយើងនេះពិសេសគឺជីធម្មជាតិយើងប្រើទ្រាប់បាតបាទអញ្ចឹងទ្រាប់បាតស្រូវបាទវាយដីសាប់ឲ្យព្រោះទៅដើម្បីធ្វើឲ្យទឹករងយើងព្រោះស្រូវតែម្ដងពីព្រោះអីបានយើងយកទៅទ្រាប់បាតដោយសារវាប្រតិកម្មយឺតអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រូវដុះមកអញ្ចឹងទៅយើងទ្រាប់បាតស្រូវដុះមកហើយវាស៊ីអាកាពីងក្នុងអង្គរបស់វាអង្គក្នុងក្របស្រូវហ្នឹងទៅរហូតដល់មួយសប្តាហ៍10ថ្ងៃក្រោយមកអានេះចាប់ដើមប្រតិកម្មរលាយមកអានោះអស់តាមពលវាតយកតែម្ដងបាទអានេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ជីធម្មជាតិបាទហើយក៏ដូចដំណាំផ្សេងៗដែលយើងយកទៅទ្រាប់បាតអណ្ដៅដើម្បីជួយកម្លាំងនៃការដុះឫសថ្មីបាទអញ្ចឹងការដុះឫសថ្មីរបស់ដំណាំមួយដែលយើងយកទៅដាំកាប់ក្នុងរណ្ដៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងគាស់ពីកន្លែងផ្សេងមកដើម្បីយកមកដាក់អញ្ចឹងតម្រាំវាដុះឬថ្មីដើម្បីមក CG នេះវាប្រើពេលយ៉ាងហោចណាស់គឺមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍10ថ្ងៃមកអញ្ចឹងវាចាប់ដើមនេះប្រតិកម្មមកលាយមកបាន CG តែម្ដងវាអត់មានកម្លាំងអន់ទេបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ដែលប្រើពេលណាអញ្ចឹងបរិមាណវិញគឺជាស្តង់ដាររបស់ជីធម្មជាតិដែលហ៊ុយយន្តកសិកម្មដែលបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់នេះសម្រាប់ហ៊ុយយន្តកសិកម្មណាបាទជីធម្មជាតិភ្នំពេញនេះគឺយើងនៅប្រើលើដីស្រែរបស់យើងគឺយើងប្រើ 6B បាទអញ្ចឹងចែកចេញជា2វគ្គទៅមានន័យថាវគ្គទី1 150គីឡូវគ្គទី2 150គីឡូមាន 3B បាទសម្រាប់ដំណាំដូចជាដលងមីអីយើងទ្រាប់បាត 4B បាទក្នុងដីមហត្តាយើងបាចទាំង 4B តែម្ដងជួលប់ដាំទៅដលងមីបាទសម្រាប់ពូជសដៃល្ងដូចគ្នាបាទ 4B បាទសម្រាប់ស្រូវ 6B បាទសម្រាប់ស្រូវ 6B អញ្ចឹងដំណាំផ្សេងទៀតដូចជាម្រេចដូចជាដំណាំតរេនអីយើងអាចដាក់តាមអាយុកាលរបស់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់តរេនយើងដាក់ទ្រាប់បាតតាំងតែពីគេហៅថា5ខំច្បល់មួយដីទ្រាប់បាតតរេន1ឆ្នាំយើងដាក់វា1គីឡូមួយឆ្នាំដាក់2ដងបាទតរេន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំយើងដាក់វា1គីឡូកន្លះចលេន4ឆ្នាំ5ឆ្នាំដែលឲ្យផលយើងដាក់វា2គីឡូទៅ3គីឡូនៅក្នុងមួយដើមអញ្ចឹងវាទៅតាមអាយុរបស់វាបាទដោយសម្រាប់ដោយឡែកម្រេចវិញគឺយើងដាក់មួយចលុងហ្នឹងគឺ1គីឡូចាអញ្ចឹងយើងអត់គិតថាម្រេចនឹងអាយុប្រមាណទេបាទយើងក៏ដាក់វា1គីឡូឬក៏1គីឡូកន្លះបាទទៅតាមនៃការលូតលាស់របស់វាបាទព្រោះវាលូតលាស់ល្អសមរម្យយើងដាក់វាតែ1គីឡូប៉ុន្តែម្រេចធម្មជាតិយើងអាចដាក់វា3ខែម្ដងបាទអញ្ចឹង1គីឡូ3ខែក្រោយឬក៏4ខែក្រោយយើងអាចដាក់1គីឡូទៀតបាទឬក៏4ខែក្រោយទៀតយើងអាចដាក់1គីឡូទៀតអញ្ចឹងអាចសម្រាប់ម្រេចមួយយើងអាចដាក់3ដងបាទអញ្ចឹងវាដើរម្ដង4ខែក្រោយមកម្ដងទៀត4ខែក្រោយមកម្ដងទៀតគឺចប់ហើយអញ្ចឹងវាវិលជុំរបស់វាគឺក្នុង2ទៅ10ខែហ្នឹងអាហ្នឹងដំណាំផ្សេងគឺយើងបរិមាណដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាវាអាស្រ័យទៅលើអាយុកាលបាទដូចជាកស៊ូជាដើមពុកម៉ែបងប្អូនដាក់សតនៃជីធម្មជាតិក្នុងមហត្តាក៏យើងប្រើប្រាស់រហូតដល់ 6B ដែរប៉ុន្តែកសិករយើងបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ដំណាំកស៊ូមួយគឺគាត់យករបស់យើង 3B ទៅលាយជាមួយនឹងគីមី 1B បាទដូចជា20 20 15ឬក៏15 15ជាដើមបាទអញ្ចឹងមាន3B ធម្មជាតិ
គីមីមួយបេបាទអញ្ចឹងច្បល់ចូលគ្នាគាត់អាចដាក់តៅបានបាទអំពៅក៏ដូចគ្នាបាទអំពៅដែលយើងផលិតដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅខាងអូរ៉ាល់នេះក៏គាត់ប្រើរបស់យើងបាទ 4B គីមី 2B មានន័យថាវគ្គ1ដាក់របស់យើង 3B គីមី 1B បាទវគ្គ2នេះគឺយើងប្រើរបស់យើង 3B គីមី 1B អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 6B បូកនឹងគីមី 2B នេះសម្រាប់អំពៅផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលបងប្អូនយើងផ្ញើមកសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយសាកសួរទៅកាន់គ្រូបកស្រាយជូនបងប្អូនយើងបានស្ដាប់អស់ហើយហើយបើសិនជាមានសំណួរឬចម្ងល់អីទៀតបងប្អូនចង់សាកសួរបងប្អូនអាចតំណតាមលេខទូរស័ព្ទមានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់នៃការផ្សាយរបស់យើងអរគុណមែនតើហើយអរគុណសម្រាប់គ្រូអ្នកបកស្រាយផងដែរហើយនាទីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃបាទតាមដានទស្សនាបាទคลิปមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏ជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អបាទរកការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយក៏ប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរហើយការអនុវត្តនិងការដាំដុះដំណាំកសិកម្មសូមយកបច្ចេកទេសកសិកម្មយកទៅអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការផលិតផងដែរបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ